10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब से परमेश्वर पिता ने मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। నేను చాలా చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడే పాంచవి తరగతి 10వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడే దేవుడు నన్ను ఉపయోగించుకోవడం ప్రారంభించాడు। पर उस वक्त मैं एज अ ड्रमर अपने चर्च में मिनिस्ट्री किया करता था। నేను ఒక డ్రమ్మర్గా రిథమ్ ప్యాడ్ ప్లే చేసే ఒక బాలుడిగా నేను సంఘంలో ఉపయోగించబడేవాడిని। पर लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, फिर मैंने यूथ मीटिंग में मिनिस्ट्री करना स्टार्ट किया। నన్ను దేవుడు అట్లా ఆడుకోవడం ప్రారంభించాడు, అలాగే యవనస్తుల కూడికలో నేను ఉపయోగించబడడం దేవుడు ప్రారంభించాడు। ठीक है, ये हो गया मेरे बारे में, लेकिन आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो जानने की ज़रूरत है जो परमेश्वर आज आपसे बोलना चाहता है। నా గురించి అన్ని విషయాలు మీకు అవసరం లేదు, అయితే మీకు ఏ విషయం అవసరం అంటే దేవుని గురించి తెలుసుకోవడం మీకు చాలా అవసరం। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? మనం గట్టిగా చెప్దాం हालेलुया। कल रात को यहाँ आने के पहले जब पास्टर साहब से मेरी सिस्टर ने बात किया और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे प्रचार करना चाहता हूँ, तब मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक वर्ड था। మా సిస్టర్ బ్రదర్కి చెప్పినప్పుడు ఇలా మా సహోదరుడు ఇక్కడ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఒక తలంపు వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు నాకు దేవుడు ఒక వాక్యాన్ని ఆల్రెడీ బయలుపరిచినాడు। परमेश्वर ने मुझे वर्ड नहीं दिया था, मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक वर्ड था। నాకు దేవుడు ఇచ్చినట్టుగా చెప్పలేను కానీ నా మైండ్లో ఒక మాట మెదులుతూ ఉండింది। एक वर्ड मेरे पास ऑलरेडी मेरे दिमाग में था, और मैं जब ट्रैवल भी कर रहा था पूरे टाइम मुझे पता था कि मुझे क्या बोलना है। కంటిన్యూస్గా ఆ మాట నా మైండ్లో ఉండింది, అయితే నాకు తెలుస్తూ ఉండింది నేను ఏం చెప్పాలి అనేది కూడా అర్థమవుతూ ఉండింది। और फिर मैं पास्टर जी से मिलने के लिए आया परसों, तो भी मैंने उनको बताया कि मुझे क्या बोलना है। जब मैं आपसे डे बिफोर यस्टरडे व्हेन आई केम टू मीट यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई हैव टू स्पीक। ఓకే, నేను అంకుల్ని కలిసినప్పుడు కూడా నేను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానో నేను అంకుల్తో షేర్ చేశాను। And I just thank Pastor for sharing about the church and sharing about his ministry and sharing about everything. అంకుల్ కొన్ని నాతోటి షేర్ చేసుకున్నాడు, సేవ జరుగుతున్న విధానం అన్ని కూడా కొన్ని షేర్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి అంకుల్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। पर फिर कल रात को क्या हुआ, कल रात को मेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आता है। అయితే నిన్న రాత్రి ఒక విషయం జరిగింది, మా అమ్మ నాకు ఫోన్ చేశారు। मैंने पीपीटी सब प्रिपेयर करके रखा हूँ, मेरा पूरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, लेकिन फिर कल रात को मेरी मम्मी का फ़ोन आता है मेरे पास। నాకు ఆల్రెడీ నేనేం మాట్లాడాలో ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకున్నాను, ఆల్రెడీ కంప్యూటర్లో మెటీరియల్ కూడా నేను తయారు చేసుకున్నాను, కానీ మా అమ్మ దగ్గర నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది। और फिर मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके कहती है कल रात को 11:30 अराउंड 11:30 पे कि बेटा मैं तेरे लिए प्रेयर करती हूँ, कल तुझे प्रचार करना है। మా అమ్మ చెప్తున్నారు 11:30కి నాకు ఒక తలంపు వచ్చింది, నువ్వు ఓకే నువ్వు రేపు మాట్లాడాలి కనుక నన్ను నీ కోసం ప్రార్థించని అని ప్రార్థించారు। And when my mother was praying for me, जब मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, suddenly God said the table has been flipped. Pardon? When my mother was praying for me, the God said, the Holy Spirit said that the table has been flipped now. Table has been flipped. Okay. Table has been flipped. The topic has been shuffled. Right. సో మా మదర్ నా గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, బాబు నువ్వు రేపు ఏది సిద్ధపరచుకున్నావో అది మార్చబడింది। And then फिर मैं टेंशन में आ गया, నేను మళ్ళీ కొంచెం టెన్షన్లో వచ్చేసాను। వెంటనే रात के 11:30 बज रहे थे, मेरे पास सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड है, मैंने अपनी दीदी को बता चुका हूँ मुझे क्या बोलना है, मैंने पास्टर को भी बता दिया मुझे क्या बोलना है, पर फिर सडनली परमेश्वर कहता है कि नहीं ये नहीं कहना है। నేను అన్నీ సిద్ధపరచుకున్నాను, రాత్రి 11:30కి నేను అంతా ధైర్యంగా ఉన్నాను, అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి, మా అక్కకి చెప్పాను, పాస్టర్ గారికి చెప్పాను ఈ విషయం నేను మాట్లాడబోతున్నానని, సడన్గా ఇలా అయ్యేటప్పటికి నాకు టెన్షన్ వచ్చేసింది। अब लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा तुझे वो नहीं कहना है जो तुझे पता है, यू डोंट हैव टू से व्हाट यू ऑलरेडी नो, बट यू हैव टू से व्हाट पीपल नीड टू लिसन हियर। నీకు తెలిసింది నువ్వు చెప్పడం కాదు, ఇక్కడ అక్కడ విశ్వాసులకి ఏమి అవసరం అది చెప్పాలి। हालेलुया అని దేవుడు మాట్లాడాడు। क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप एक्साइटेड है? మీరంతా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారండి? Yes. ఉన్నారా? ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, దేవుడు నా ద్వారా చెప్పబోయేది, ఎందుకంటే మీ జీవితాల్ని ఈ విషయం మార్చబోతుంది। बिकॉज ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये पवित्र आत्मा कह रहा है, क्योंकि उसने मुझे कल रात को ये चीज बताई। हालेलुया। నాకు తెలుసు, నేను నా సొంతవి చెప్పట్లేదు, దేవుడు నాకు ఏది బయలుపరిచాడో చెప్తున్నాను, నాకు బాగా తెలుసు।
ओके ठीक है, अभी तक हम टॉपिक में नहीं आए हैं, అని ఇంకా మనము అంశం మీదకి రాలేదండి. लेकिन मैं टॉपिक में आने के पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ में बहुत सारे लोग जो हैं, many of the people who are present here, God is going to talk to you now. నాకు తెలుసు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారో మీ అందరితోటి కూడా దేవుడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడబోతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Just prepare your hearts. अपने आप को तैयार करके रखें. మీ హృదయాలను సిద్ధపరచుకోండి. Hallelujah. 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 Praise God. आइए हम आज जो सीखने जा रहे हैं, the importance of worship. ఈరోజు మనము నేర్చుకోబోతున్నామండి ఆరాధన గురించిన ప్రాముఖ్యత. सबसे पहले तो मैं पास्टर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ to leading us in a very beautiful way in the worship. ఈరోజు ఆరాధన చాలా చక్కగా నడిపించబడింది, దానికోసం ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. Although I was not able to understand, but I can feel everything what when the Spirit was moving here. నాకు ఆరాధనలో మీరు ఏం పాడుతున్నారో అర్థం Hallelujah. కాకపోయినా ఆత్మ సంచరింపు నేను గమనించగలిగాను. Hallelujah. ప్రైజ్ ద లార్డ్. I know मेरा रिएक्शन थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मैं बोलूंगा, फिर पास्टर जी बोलेंगे, फिर आप समझेंगे, फिर आप रिएक्ट करेंगे, पर आप जवाब जरूर दीजिएगा. తప్పకుండా మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. కొంచెం డిలే అవుతుంది, నేను చెప్పాలి, మరి అంకుల్ చెప్పాలి, మీరు వినాలి, ఇవన్నీ జరుగుతాయి కనుక కొంచెం డిలే అవుతుంది. Hallelujah. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Why we are created? అసలు మనం ఎందుకు సృష్టించబడ్డాము? Why we are created? हम हमारी रचना क्यों हुई? परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? ఎందుకు దేవుడు మనల్ని తయారు చేశాడు? టు గ్లోరిఫై హిమ్, షీ సేస్. Yes, that's a good answer, auntie. చాలా Thank you so much for మంచి that. జవాబు. మీకు తర్వాత Why we are created? हमारी रचना क्यों हुई? परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? ఎందుకు దేవుడు మనల్ని రచించాడు? यहाँ पे बहुत सारे, पास्टर जी ने बताया था, बहुत सारे शार एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, చాలా మంది ఇక్కడ షార్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారని అంకుల్ చెప్పారు. और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं. माय ब्रदर इन लॉ वर्क्स इन अ कंपनी वेयर ही मैन्युफैक्चर्स द पार्ट्स ऑफ द बाइक एंड द मशीनरीज. మా బ్రదర్ ఇన్ లా కూడా ఒక మిషనరీ కాంపోనెంట్స్ చేసే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తారు. So why they are making it? ఎందుకు- Anyone who is working here, why you guys are working? आप काम क्यों कर रहे हैं? किस बात के लिए आप कार्य कर रहे हैं? మీరు అసలు ఎందుకు పని చేస్తున్నారు? దేనికోసం పని చేస్తున్నారు? టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. To survive in this world, right? But आप जो काम कर रहे हैं, आप या जो कोई पार्ट्स अगर आप बना रहे हैं, अगर शार्क के जो एम्प्लॉयज है अगर वो रॉकेट बना रहे हैं, उसका एक पर्पस है. మీరు మీరు మీ అందరూ మీ పనులు చేస్తున్నారు, ఏదో తయారు చేస్తున్నారు, దాని అందరికీ ఒక ఉద్దేశం ఉంది, అందుకే పని చేస్తున్నారు. वैसे ही जब परमेश्वर ने हमको बनाया अपने स्वरूप में, तो उसने एक पर्पस से बनाया. అలాగే దేవుడు తన స్వరూప్యంలో మనల్ని చేసినప్పుడు ఆయనకు కూడా మన విషయంలో ఒక ఉద్దేశం ఉండింది. लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में थ्रू आउट आवर लाइफ we live without purpose, without knowing the purpose. చాలాసార్లు అయినప్పటికీ చాలాసార్లు మన జీవితంలో ఉద్దేశాలు లేకుండానే తెలియకుండానే జీవించేస్తుంటాం. Purpose is not just for the pastor. ఫస్ట్ ఈ ఉద్దేశం కేవలం అంకుల్కే కాదు. Purpose is not just for me, not just for the worship team, not just for the media team, but purpose is for everyone who has been created in this world. Hallelujah. ఈ ఉద్దేశం కేవలం ఇక్కడ టీముకి కాదు, నాకు కాదు, కొంతమందికే కాదండి, ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక ఉద్దేశం పెట్టున్నాడు. This mankind, this whole mankind has been created for a purpose. ఈ మానవ జాతి అంతా కూడా ఒక ఉద్దేశం కోసంగా సృష్టించబడింది. And that purpose is to worship the Almighty God. ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుణ్ణి Hallelujah. హల్లెలూయా. क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? మీరు అందరూ నాతో ఉన్నారు కదండి. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానో నాకు తెలిసి మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. जितने लोग सो रहे हैं जोर से बोले हालेलुया. ఎంతమంది నిద్రపోతున్నారో గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. మీరు నన్ను తిట్టుకుంటారు కదా, చూడండి, బ్రదర్ కూడా గమనించాడు. థ్యాంక్ యూ ఐ ఆల్వేస్ సేస్ దిస్. yes हालेलुया. హల్లెలూయా. సో हम रैंडमली नहीं बनाए गए. మనము ఏదో అనుకోకుండా కన్ఫ్యూజన్లో మనం నిర్మించబడలేదండి. हम सर्वाइव करने के लिए नहीं बनाए गए. ఏదో జీవించాలని మనం నిర్మించబడలేదు. हम एक पर्पस से बनाए गए మనం ఒక हैं. ఉద్దేశం కోసం నిర్మించబడ్డాం. और वो पर्पस परमेश्वर की महिमा करना है. అదేంటంటే దేవుణ్ణి మహింపరచడం. क्या होता है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? उसके पहले हम देखेंगे, आइए मेरे साथ में निकाले कोलोसियंस 1:16. కొలొస్సీయుల పత్రిక 1వ అధ్యాయము 16వ వచనం. పుష్పలత కొంచెం సపోర్ట్ చేయమా. ఏలయనగా ఆకాశమందన్నయు భూమి అందన్నవియు దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనవి కానీ అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన యందు సృజింపబడెను, సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజింపబడెను. Okay,
हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि जस्ट वन सेकंड, थैंक यू सो मच पास्टर। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग हो अथवा पृथ्वी हो, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। ఆ వాక్యాన్ని చదువుతాను మళ్ళీ. ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమి అందున్నవియు దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన యందు సృజింపబడెను, సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టియు సృజింపబడెను. आखिरी लाइन कहती है उसी के द्वारा और उसी के लिए। ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకే సృష్టించబడ్డాయి. तो अगर आप विश्वास करते हैं कि अगर आप उसके द्वारा सिरजे गए हैं तो आप उसके लिए सिरजे गए हैं। ఏమండి, మీరు ఒకవేళ ఆయన చేత మీరు నిర్మించబడ్డారు నమ్మితే మీరు ఆయన కోసం నిర్మించబడ్డారని కూడా నమ్మాలి. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। कम ऑन द पीपल ऑफ द लॉर्ड से हालेलुया। మనం ఒక్కసారి హల్లెలూయా చెప్దామా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. God was having enough people to worship him. Before he created us, he was having enough people to worship him. ఎస్, మనల్ని దేవుడు సృష్టించే ముందే ఆయన్ని ఆరాధించే దానికి కోట్ల మంది ఉన్నారండి. Bible says there are thousands of angels who continuously worship him. బైబిల్ చెప్తుంది వేల కొలది దేవదూతలు ఆయన్ని ఆరాధిస్తుంటారట. And not just angels. आपको पता है सिर्फ angels नहीं है या सिर्फ स्वर्गदूत नहीं है, पर और भी है. కేవలము దేవదూతలు మాత్రమే కాదు, ఇంకా కూడా ఉన్నారంట ఆయన ఆరాధించడానికి. मेरे साथ में निकाले Revelations 4:8. ప్రకటనల గ్రంథము 4:8 వచనం చదువుదాం. पढ़िएगा मत, చదవద్దు. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में. यहाँ पे 4 क्रिएचर्स की बात की गई है. ఇక్కడ 4 జీవుల గురించి చెప్పబడింది. उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है अलग अलग कि उनके 6 पंख हैं, किसी का शेर सा मुंह है, किसी का आदमी जैसा फेस है, किसी का ऑक्स जैसा फेस है. ऐसा अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया उन क्रिएचर्स के बारे में. రకరకాల వర్ణనలు ఉన్నాయి. దానికి రెక్కలు ఉన్నట్లుగా ఒకదానికి మానవుడి ఇదైతే ఫేస్ అయితే ఇంకొకరికి ఒక మృగము యొక్క ఫేస్ ఉన్నట్టుగా రకరకాల వర్ణనలు వాటి గురించి చెప్పబడి ఉంటాయి. पर मेरा बताने का मतलब उनकी वेशभूषा बताना मेरा काम नहीं है. నేను వాటన్నిటి గురించి వర్ణించడం నా పని కాదు ఈరోజు. मेरे को बताना है कि उनका पर्पस क्या है वहां पे रहने का. అయితే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను వాటి ఉద్దేశం ఏంటి అని చెప్పదలుచుకున్నాను. उनका वहां पे रहने का पर्पस है, वहां पे क्लियरली बाइबल में मेंशन है, वो दिन और रात सिर्फ कहते रहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा. అక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటంటే రాత్రింబవళ్ళు పరిశుద్ధుడు 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 సైన్యములకు అధిపతిని యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారంట. When God already have this much people to worship him, why he need us? మరి ఇంతమంది ఆయన స్తుతించే వాళ్ళు ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మన అవసరం ఏముందండి? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह पे कहता है कि ये सृष्टि जो मेरी है, जिसको मैंने रचा है, मैं उसकी आराधना से प्रसन्न होता हूं. అందుకు దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను ఏ సృష్టిని అయితే సృష్టించానో ఆ సృష్టిని నన్ను ఆరాధించడంలో నేను ప్రసన్నుని అవుతాను. हालेलुया, హల్లెలూయా. अगर आज आप घर जाएंगे, अगर आज आप घर जाते हो, ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు ఇంటికి వెళ్తే just look at the mirror. आईने में देखिए, అద్దంలో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. आईने में देखिए कि ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. पूछिए अपने आप से. ఆ అద్దంలో మిమ్మల్ని మీరే అడగండి, నా ఉద్దేశం ఏంటి ఈ జీవితంలో. और फिर खुद को जवाब देना, मेरा उद्देश्य परमेश्वर की आराधना करना है. వెంటనే చెప్పండి, నా ఉద్దేశము దేవుణ్ణి ఆరాధించడమే. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. Okay, now what happens when we worship? Let's understand the power of worship. Why we have to worship and what happens when we worship. It's not just the purpose of our life. జస్ట్ ఈరోజు ఆరాధించడం గురించి తెలుసుకుందాము. అసలు ఏంటి ఆరాధనలో శక్తిని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. सिर्फ परमेश्वर का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की आराधना करना, लेकिन उससे करने से होता क्या है? क्या सिर्फ हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहे हैं, कि जब हम सच में परमेश्वर की आराधना करते हैं अपने दिल से तो कुछ होता है? ఆరాధన అసలు ఎందుకు చేయాలి? ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మరి ఆరాధనలో నిజంగా దేవుణ్ణి మనము ప్రశంసిస్తున్నామా, ఆయన సంతోషపెడుతున్నామా? నేర్చుకుందాం ఈరోజు. ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कह पा रहा हूं पास्टर जी वो बता पा रहे हैं. నేను అనుకుంటున్నాను నేను చెప్తున్నది అంకుల్ కరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నానని. పూర్తి కాకపోయినా 50%. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is the best person here. So I don't have any option. I think you can continue English. Okay, I'll understand both.
ఇఫ్ ఐ మిస్ మై ట్రాన్స్లేషన్ దే విల్ గెట్ యూర్స్. Okay, okay, all right. So, okay, all right, okay. Praise the Lord. So, we'll look what happens when we worship. What happens, what power it brings, what happens when we worship. We'll look from the Bible. It says in Joshua 6:4. యెహోషువ 6వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో Padiyega mat. చదవద్దు. I'll explain that to you. ఓకే. Okay. Then when the angel of the Lord appeared in front of Joshua, యెహోషువ ముందు దేవుని దూతలు కనపడినప్పుడు, and when that person came, Joshua didn't knew who he was. ఆ వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు యెహోషువకి తెలియదు వాళ్ళు ఎవరు అనేది. And he was a big tall guy. చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి. And he was having a sword. మరి ఒక కత్తి కూడా A చేతిలో ఉంది. naked sword. A naked sword. He was having a naked sword, big sword. ఓకే, వరలో ఉన్న కత్తి కాదు, చేతిలో ఉన్న కత్తి. And when that appeared, just imagine someone appeared like, you know, like this and in front of you, what you will say? Just like that, Joshua replied to him, who are you? అలాంటి వ్యక్తి, ఒక పెద్ద వ్యక్తి మన ముందు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనం ఏమంటామో అదే అన్నాడు యెహోషువ. నువ్వు ఎవరువి అన్నాడు. और वो डर गया. उसने पूछा, क्या तू दुश्मन की तरफ से, क्या तू विरोधी की तरफ से, आर यू फ्रॉम द एनिमी साइड? అతను అంటున్నాడు, నువ్వు నా శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చావా అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు యెహోషువ. But then he replied to him, no, I am the commander of the Lord. అప్పుడు ఆ దేవదూత ఈయనకి ఇచ్చిన సమాధానం, జవాబు ఏంటంటే, నేను దేవుని యొక్క సైన్యాధిపతి. I am the commander of the army of God. నేను దేవుని సైన్యం యొక్క సైన్యాధిపతిని అని చెప్తున్నాడు. What does commander do? ఏం సైన్యాధిపతి ఏం చేస్తాడండి? Commander always do what his king or what his leader tells him to do in the battlefield. సైన్యాధిపతి ఏం చేస్తాడు? తన రాజు తనకి ఏం చెప్తాడో దాన్ని చేస్తాడు. Okay, so when that commander came in and he said to Joshua, take out your shoes, okay, because that would be convenient for you. Pardon? He told Joshua to take out your shoes. యెహోషువకు చెప్తున్నాడు, నీ యొక్క చెప్పులు నువ్వు విడిచిపెట్టిరా. And then he said, then Joshua asked, what you want me to do? యెహోషువ అడుగుతున్నాడు, సరే నేను ఏం చేయాలో నాకు చెప్పు. He said that do one thing, I have submit this place to you. The Lord is saying, this walls of Jericho, I have submit this to you. I've already given this to you, and I will just give you the kings and the commanders of this place as well. అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, ఇదిగో నువ్వు చూస్తున్నావే ఈ యెరికో, ఈ ప్రదేశాన్నంతా నీకు అప్పచెప్తున్నాను, ఈ రాజులు నీ కిందకి వస్తారు అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నాడు. Now what was the problem at that time? The problem was the walls of the Jericho was closed for all the Israelites. అప్పుడు సమస్య ఏముండిందంటే, ఆ యెరికో గోడలు ద్వారాలన్నీ కూడా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి మూసివేయబడ్డాయి. వాళ్ళకి ఎంట్రీ లేదు. Yes, the entry was closed for them. ఎంట్రీ క్లోజ్ చేయబడింది వాళ్ళకి. But God wants them to go inside it. But God కానీ wants them దేవుడు to go. చెప్పాడు, నువ్వు లోపలికి వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు. So how they would go? God asked them దేవుడు వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు to march around the city for 6 days. ఆ సిటీ చుట్టూ కూడా 6 సార్లు నడవమని చెప్తున్నాడు. 6 days once for every single day for 6 days. ప్రతిరోజు ఒక్కసారి అలాగా 6 రోజులు ఆ సిటీ చుట్టూ కూడా తిరగమంటున్నాడు. And on the 7th day march 7 times. 7వ రోజు మాత్రము 7 సార్లు ఆ సిటీ చుట్టూ తిరగమని దేవుడు చెప్పాడు. Now what Joshua did? మరి యెహోషువ ఏం చేశాడు? Joshua did what commander said him to do. ఆ సైన్యాధిపతి ఏమి చెప్పాడో దాన్ని చేశాడు. Now the point here is, first thing is obedience. ఇక్కడ అసలు విషయం ఏంటంటే, మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనము దైవ సందేశానికి లోబడాలి. And obedience is a form of worship. The first form of worship is obedience. Hallelujah. మొట్టమొదటి ఆరాధనలో మనకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే విధేయత. Hallelujah. హల్లెలూయా. क्या आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? నేను చెప్పాలనుకుంటుంది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. पर पॉइंट यहाँ पे नहीं है. पॉइंट ये है, इसके बाद यहोशू ने, then Joshua, what Joshua did, Joshua took all the priests with him. ఇక్కడ ఇంతటితో ఆగిపోలేదండి. యెహోషువ ఏం చేశాడు, తనతో పాటు కొంతమంది యాజకుల్ని తీసుకెళ్ళాడు. Joshua took all the priests with him and carried the ark of the covenant with him. वाचा का संदूक उसके साथ में ark of the covenant. ఆ మందసాన్ని తీసుకొని యాజకులతోటి యెహోషువ బయలుదేరాడు.
when he was carrying the Ark of the Covenant, in the Bible it says the Ark of the Covenant represents the presence of God. ఆ బైబిల్ చెప్తుంది ఈ యొక్క దేవుని మందసము దేన్ని సూచిస్తుందంటే దైవ సన్నిధిని సూచిస్తుంది. And when they were carrying the Ark of the Covenant and they were marching around, వాళ్ళు ఆ యొక్క మందసాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు and they were blowing the trumpet. వాళ్ళు బోరల్ని కూడా ఊదుతూ ప్రయాణిస్తున్నారు. वाचा का संदूक दिखाता है परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करना, और ट्रम्पेट ब्लो करना शो करता है परमेश्वर की आराधना करना. ఈ మందసము దైవ సన్నిధిని చూపిస్తే బోరలు ఊదడం అనేది ఆయనకి స్తుతి చెల్లించడాన్ని ఆరాధనని సూచిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. When they were doing that, on the 7th day the wall fell down. Hallelujah. మనందరికీ తెలుసు అలా వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు 7వ రోజు చివరిసారిగా తిరిగినప్పుడు ఆ కోట వాళ్ళ ముందు కూలిపోయింది. और जब आप आराधना करते हैं, मुझे बताने का मतलब ये है कि जब हम आराधना करते हैं, जब हम वो करते हैं जब परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, जब हम उसकी आज्ञाकारिता में उसकी आराधना को करते हैं, आपकी जिंदगी की कितनी बड़ी भी दीवार क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वो दिन पर दिन कमजोर पड़ती जाती है और फिर एक दिन वो गिर जाती है. हालेलुया. ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు దేవునికి విధేయత చూపించి ప్రతి విషయంలో నీ జీవితంలో దేవుని స్తుతించడం ఆరాధించడం ప్రారంభించామంటే అటువంటి కోట గోడలు కూలాల్సిందే. हालेलुया. दिन पे दिन जब वो उसके अराउंड में मार्च कर रहे थे और वाचा का संदूक लेके घूम रहे थे, वो दीवार कमजोर पड़ती गई, कमजोर पड़ती गई, कमजोर पड़ती गई और छठवें दिन वो गिर गई. అలా వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా గోడలు ఒక్కొక్కటి కూలిపోయి ఫైనల్గా వీళ్ళు ఎక్కడున్నారండి? పైకి వెళ్ళిపోయారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. As pastor said, we are going to play T20 match. మేము T20 మ్యాచ్ని ఆడబోతున్నాం. तो आपको जल्दी समझना पड़ेगा. అందుకని మీరు తొందరగా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు కూడా. How many of you watch cricket here? ఎంతమంది మీరు క్రికెట్ చూస్తారండి? చూస్తారు, సిగ్గుపడుతున్నారు చెప్పడానికి. Okay, pastor himself sees that, so that's great. Okay, so मेरे बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि एक दीवार खड़ी हो जो आपको दिख रहा है कि ये तो नामुमकिन है, इसको गिराना नामुमकिन है. మీ జీవితాల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి మీకు అనిపించవచ్చు మీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ గోడలు చాలా ఎత్తివి, దీన్ని కోల్చడం నాకు అసాధ్యం అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. परमेश्वर किसी से बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुने. आप आपकी जिंदगी में जो दीवार दिख रही है, आप प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना बंद करें, लेकिन आप आराधना करना चालू करें और धीरे धीरे परमेश्वर आपके जिंदगी से उस दीवार को तोड़ फेंकेगा. हालेलुया. ఈరోజు దేవుడు ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ ముందు ఎంత పెద్ద గోడ ఉన్నా సరే నువ్వు సణుగుళ్ళు గొణుగుళ్ళు మాని స్తుతిస్తూ ఉండు, ఆ గోడలు తప్పకుండా కూలిపోతాయి. हालेलुया. परमेश्वर के सामने रोना बंद करें, गिड़गिड़ाना बंद करें. మీరు గొణగడాలు సనగడాలు మానుకోండి దేవుని ముందు. परमेश्वर के सामने, परमेश्वर पिता ये कर दीजिए, बहुत बहुत दुखी है, ये करना बंद करें. నేను చాలా దుఃఖంగా ఉన్నాను ప్రభువా తండ్రి, నువ్వు తప్పకుండా చేయాల్సిందే అని ఏడవద్దు. इंस्टेड ऑफ दिस, जिसके लिए आपकी रचना की गई है आप वो करना चालू करें, क्योंकि जिस काम के लिए आप बनाए गए हैं परमेश्वर आपको वैसे इस्तेमाल करेगा. మీరు సణుగుళ్ళు గొణుగుళ్ళు మానేసి దాని బదులు దేని కోసంగా నువ్వు నిర్మించబడ్డావో ఆ స్తుతి ఆరాధన ప్రారంభించండి. हालेलुया. హల్లెలూయా. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक टेस्टिमनी बताता हूँ. నేను ఒక సాక్ష్యం చెప్తాను. मैंने भी एक प्रभु के दास से सुना था, लेकिन मैं आपको वो स्टोरी बताता हूँ. నేను కూడా ఒక దైవ సేవకుడి నుంచి విన్నాను, మీకు ఆ స్టోరీ చెప్తున్నాను. There was a family. ఒక కుటుంబం ఉండేది. उनके घर में रोज रात को 12 बजे के बाद, डेली आफ्टर 12 o'clock at their home, like something strange starts happening, night. ప్రతిరోజు రాత్రి 12 గంటల తర్వాత ఏదో ఒక చిత్రమైంది ఆ ఇంట్లో జరిగేది. All the black magic and everything, like suddenly the wall starts moving and the fans, everything, all the rubbish things. మనకు తెలిసిందే కదా, ఫ్యాన్లు ఆగిపోవడము, తిరగడాలు, కుర్చీలు మూవ్ అవడాలు ఇలాంటి జరిగేది. Okay, so that family went to the pastor. ఆ కుటుంబము పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. And pastor के पास जाके रोने लगे. పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడవడం మొదలెట్టారు వాళ్ళు. And pastor से कहने लगी कि pastor ऐसा हो रहा हमारे घर, हम क्या करें? పాస్టర్ గారు మాకు మా ఫ్యామిలీలో ఇలా నడుస్తున్నా, ఇలా జరుగుతుంది, ఏం చేయాలి? pastor खुद भी डर गए. పాస్టర్ కూడా భయపడిపోయాడు. But then he prayed. Then pastor prayed. ఆ తర్వాత ఆయన ప్రార్థించడం మొదలెట్టాడు. When pastor was praying, God told him that go and live in their home. పాస్టర్ గారు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు పాస్టర్ గారికి, నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ నివసించని చెప్తున్నాడు. pastor और डर गए. పాస్టర్ గారు భయపడిపోయినారు.
उसके बाद जब पास्टर और डर गए, लेकिन पास्टर ने वो किया जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा, वो उनके घर गए. భయపడినప్పటికీ పాస్టర్ గారు డిసైడ్ చేసుకున్నాడు దేవుడు చెప్పింది నేను చేయాలి కనుక వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. जब पास्टर उनके घर पे जाते हैं और उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है, పాస్టర్ గారు వెళ్ళారు కానీ ఏం చేయాలో ఆయనకు తెలియదు. परमेश्वर पिता ने ये नहीं बताया कि तुझे क्या करना है. సో గాడ్ టోల్డ్ హిమ్. God didn't told him what to do. ఓకే, దేవుడు అక్కడ వెళ్ళమని చెప్పాడు కానీ ఏం చేయాలో చెప్పలా. Okay, then it was, the clock was turning from 10 to 11, then it was coming to 12. మెల్లమెల్లగా అది ముళ్ళు కదులుతా ఉంది, మొత్తానికి 12 గంటలకు వచ్చేసింది. And the pastor was, like fearing a lot. పాస్టర్ గారి టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది. Then what happened, then suddenly the God said, just ask the people of the family to worship exact around 12 o'clock. అప్పుడు వెంటనే ఆ 12 గంటలకు వస్తున్నప్పటికీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, పాస్టర్కి చెప్పాడు, ఈ కుటుంబానంతా పిలువు, వాళ్ళని జస్ట్ ఆరాధించమని చెప్పు. Don't pray. ప్రార్థన చేయొద్దు, ఆరాధించమని చెప్పు. Don't bind things. Don't bind things. Don't bind it. We cast it in the name of Yeshua. Don't do that. బంధించడం ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ ఆరాధించండి. Then the whole family started doing the worship for the first day at 12 o'clock. ఆ రోజు మొదటిసారి 12 గంటలప్పుడు ఈ కుటుంబం అంతా దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ప్రారంభించారు. They did it for the second day. తర్వాత రెండో రోజు కూడా చేశారు. They did it for the third day. మూడో రోజు కూడా చేశారు. Then God told that pastor, there is a tantric. Tantric Okay. who is doing the black magic exact at 12 p.m. from somewhere else. అప్పుడు గాడ్ టోల్డ్ పాస్టర్. God told pastor. పాస్టర్ గారికి దేవుడు చెప్తున్నాడు, బాబు ఈ ప్రాంతంలో ఒక మాంత్రికుడు ఉన్నాడు, కరెక్ట్గా ఇదే సమయంలో ఆ మాంత్రికుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అని చెప్పాడు. And for the fourth day when they were praying, వాళ్ళు 4వ రోజు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, जब वो सिर्फ आराधना कर रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, सिर्फ వాళ్ళు आराधना कर रहे थे, వాళ్ళు కేవలం అప్పుడు కూడా ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారు 4వ రోజు కూడా. that tantric killed himself. వాళ్ళ ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ మాంత్రికుడే వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసాడు. जो दुष्ट आत्माएं उसने भेजी थी इनको परेशान करने के लिए, वो वापस उसी के पास चली गई. ఏ దుష్టాత్మల్ని అతను ఈ ఇంటి మీదకి పంపించాడో ఇవే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి రివర్స్ ఆయన పట్టుకుని తీసుకొచ్చేసినాయి. मेरे बताने का मतलब ये है, कोई आपके खिलाफ कितना भी तंत्र मंत्र करे, कोई आपके खिलाफ विच क्राफ्ट कर रहा हो, कोई आपके खिलाफ में ब्लैक मैजिक कर रहा हो, आप अपने घर में आराधना करना चालू करें, वो वापस उनके पास चली जाएगी. ఏమండి, మీ ఇంట్లో ఇటువంటి ఒకవేళ జరుగుతూ ఉంటే ఎవడైనా మంత్రతంత్రాలు ఉపయోగిస్తుంటే భయపడిన అవసరం లేదు, మీరు ఆరాధించండి, ఆ మంత్రతంత్రాలు వాపస్ వాడి దగ్గరికే పోతాయి. हालेलुया. హల్లెలూయా. हम किसी नींबू मिर्ची से नहीं डरते. మనమేమి మిరపకాయలు నిమ్మకాయలు ఏం చేయం మనం. वो मुर्गे का खून यूज करते हैं लोग, बकरी का खून यूज करते हैं. మేకపోతులు కోళ్ళ రక్తాలు యూజ్ చేస్తారు కొంతమంది. पर उन्हें क्या पता, जब हम आराधना करते तब हम यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करते हैं. हालेलुया. వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియదు, మనం ఆరాధన చేయడం వల్ల యేసు ప్రభు రక్తాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Come on, give a clap offering for the Lord. దేవునికి స్తుతులు చెల్లిద్దాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. హల్లెలూయా. हम किसी मंत्र से नहीं डरते. మనం ఎవరి మంత్రాలకి భయపడమండి. बहुत सारे आपके सराउंड में आप देखोगे कि आपका घर है, आपके घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, మన ఇళ్ళ ఆ పక్కన కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ. शैतान ने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी हुई कि जाके इसके घर में इसको परेशान कर. సాతానుడు ఆ దుష్టాత్మకు చెప్తాడు, నువ్వు ఫలానా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని ట్రబుల్ చేయి. लेकिन जब वो आपके घर में आएंगे, అయితే మీ ఇంటికి అది వచ్చినప్పుడు उनको फिर फुल मील बुफे मिलेगा. వాడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాడికి సూపర్ లంచ్ దొరుకుతుంది. और फिर उस लंच में आप उनको आराधना सर्व करना. ఆ ప్లేట్లో మనం ఏం చేయాలి, వాడికి ఆరాధన పెడతాం. और जब आप आराधना सर्व करोगे, మనం ఆరాధన వడ్డించేటప్పటికి वो वापस उनके पास चले जाएंगे जिन्होंने आपके लिए भेजा. ఎవడు ఆయన్ని పంపించాడో వాడి దగ్గరికే ఇది పోయి అక్కడ కూర్చుంటది. హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. आप मेरे साथ हैं. మీరు నాతో ఉన్నారండి. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? మీరు అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పేది. हर एक चीज के लिए आराधना ही सॉल्यूशन है. ప్రతి విషయానికి, ప్రతి సమస్యకి ఆరాధనే జవాబు. Hallelujah. Hallelujah. When they marched for the 7th day, the walls became weaker. Just like that, जब आप अपने घर में निरंतर आराधना करने बैठेंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना और बिलबिलाना बंद करके जब हम आराधना करने बैठेंगे, आपके जिंदगी का जो दीवार जो आपके सामने असंभव सा दिख रहा है, it's looking impossible to you, will fall down in the name of Yeshua. Hallelujah. ఏ విధంగా వీళ్ళు దాన్ని స్తుతిస్తూ 7 మార్లు
లాస్ట్ టైం చేశారో ఏ విధంగా వీళ్ళ ముందు ఆ గోడలు రాలిపోయినాయో కూలిపోయినాయో అదే విధంగా మన జీవితాల్లో ఎంత పెద్ద ఎత్తున్నటువంటి అభ్యంతరాలైనా సరే మీరు ఈ విధంగా స్తుతించి ఆరాధించి ఆయనకి లోబడినప్పుడు కూలిపోవాల్సిందే. हालेलुया హల్లెలూయా. आइए हम आगे बढ़े. మనం కొంచెం ముందుకెళ్దామా? आपके पास्टर बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ. మా అంకుల్ చెప్పారు 3 గంటలు ఉంది మా సర్వీస్, 3 గంటలు ఉంటుంది. एंड 3 घंटे मैं अकेले बोल सकता हूँ. ఈ 3 గంటలు నేనే మాట్లాడగలను యాక్చువల్గా అనుకుంటే. हालेलुया. क्या आप सुनने को तैयार है? మీరు వినడానికి రెడీనా? कोई भी हाँ नहीं बोल रहा पास्टर. ఎవరు ఎస్ చెప్పట్లేదంట. हालेलुया. హల్లెలూయా. I was just joking. నేను ఇది కూడా చెప్పాను, మా చర్చ్ ఈజ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్. మా సంఘస్థులు చాలా అణిగి మణిగి అయిపోతారండి, ఏ పరిస్థితికి ఆ పరిస్థితి అలవాటు అయిపోతారని చెప్పా. అందుకని 3 గంటలు మాట్లాడతాను అనుకుంటున్నాడు. Hallelujah. ప్రైజ్ ది లార్డ్. We will look into the Bible and we will look to the next example, what happens when we worship. ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం, మాదిరి చూద్దాము, మనం ఆరాధించినప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందని. Listen it very carefully. This is for someone who is present here. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడున్న ఎవరో ఒకరితోటి దేవుడు ఈ విషయాన్ని బయలుపరచబోతున్నాడు, మాట్లాడబోతున్నాడు. Acts 16:22. అపోస్తుల కార్యాలు 16:22. Can someone read please? చదవండి ఎవరన్నా. 16:22. అప్పుడు జనసమూహం వారి మీదకి దొమ్మిగా వచ్చును. న్యాయాధిపతులను వారి వస్త్రములు లాగివేసి వారిని బెత్తములతో కొట్టవలెనని ఆజ్ఞాపించిరి. వారు చాలా దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాలలో వేసి భద్రముగా కనిపెట్టవలనని చెరసాల నాయకునికి ఆజ్ఞాపించిరి. అతడు అట్టి ఆజ్ఞను పొంది వారిని లోపల చెరసాలోనికి త్రోసి వారి కాళ్ళకు బొండ వేసి బిగించెను. అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును శీల దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి. ఖైదీలు వినుచుండిరి. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగెను. చెరసాల పునాదులు అదరెను. వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను. అందరి బంధకములు ఊడెను. ఆమేన్. Okay. They were beaten. Bible said that they were beaten. उनको मारा गया. అక్కడ రాయబడింది వాళ్ళు కొట్టబడ్డారు. उनके कपड़े फाड़ दिए गए. వాళ్ళ వస్త్రాలు చింపేశారు. कपड़े फाड़ने से क्या होता है? सामने वाले को शर्मिंदगी होती है. యాక్చువల్గా వస్త్రాలు చింపినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఆ వస్త్రాలు తిరిగిన వాళ్ళు సిగ్గుపడతారు పాపం. It's a shameful thing. It's a very shameful. They were shaming them. తల ఉంచుకునే పరిస్థితి అది. They were shaming them. The people of that place, the Roman people were shaming them. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని సిగ్గుపరుస్తున్నారు, వాళ్ళని హేళన చేస్తున్నారు అక్కడున్న వాళ్ళు. But what they did wrong? क्या गलत किया था उन्होंने? ఏమి అపకారం చేశారండి, ఏం పొరపాటు చేశారండి వాళ్ళు? They did nothing. They were just doing the God's work. వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు, సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు అంతే. फिर उनको उसके बाद में बंदी गृह में डाल दिया गया. వాళ్ళని జైల్లో ఎత్తేశారు. जब उनको जेल में डालते हैं तो जेलर्स स्पेसिफिकली they say this to jailer that keep a look on them, keep a check on them. మామూలుగా ఎవరినైనా జైల్లో వేసినప్పుడు జైలర్కి చెప్తారు, ఇదిగో జాగ్రత్తగా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూస్తుండని చెప్తారు. అలాగే చెప్పారు ఆయన కూడా. Then jailer kept them, like to the inner space, the ఈయన most inner space. వెతికి లోపల రూమ్లో వేసేసాడు వీళ్ళని. ठीक है. And the jailer was like very prominent at that time. ఆయన జైలర్ చాలా సిన్సియర్గా చాలా బాగా వర్క్ చేసేవాడు ఆయన. But what they were doing? వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? वहाँ पे वो क्या कर रहे थे? అక్కడ ఏం చేస్తున్నారండి వాళ్ళు? उनको शर्मिंदा किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया. जमाने के सामने उनकी बेइज्जती हो रही थी, पर वो क्या कर रहे थे? వాళ్ళని వస్త్రాలు చింపేశారు, కొట్టారు, 10 ముందు అవమానపరిచారు. ఇంత జరిగాక వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం. They were just worshipping. వాళ్ళు ఏం At చేయట్లేదు, the middle of the night they were worshipping. వాళ్ళు అర్ధరాత్రి సమయంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం స్టార్ట్ చేశారు. हम जिंदगी के किसी भी स्थान पे आज हो सकता है कि लोग आप पे हंस रहे हो सकता है लोग आपकी परिस्थिति का मजाक बना रहे हो. ఒకవేళ మన జీవితాల్లో కూడా ఎవరైనా మనల్ని అవమానించుండొచ్చు, ఎవరైనా మనల్ని కింద చిన్న చూపు చూస్తుండొచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా तब भी हम परमेश्वर की अगर आप परमेश्वर की आराधना करते, तब परमेश्वर आपके जिंदगी में भी एक अर्थक्वेक को लेकर आने जा रहा है. हालेलुया. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము దేవుని స్తుతించడం, ఆరాధించడం చేస్తే తప్పకుండా దేవుడు మనల్ని వాటన్నిటి నుంచి కూడా గొప్ప విడుదల మనకి ఇస్తాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. अब जिंदगी में आपके अर्थक्वेक आने जा रहा है. आपकी जिंदगी में एक अर्थक्वेक आने जा रहा है. మీ జీవితంలో ఒక భూకంపం రాబోతుంది. और जब वो भूकंप आएगा, ఎప్పుడైతే భూకంపం వస్తుందో तो ये सारे लोग देखेंगे जो आपका मजाक उड़ा रहे थे.
ఈ భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే నిన్ను అవమానించి నిన్ను హేళన చేసే వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తుంటారు దీన్ని. पर ये भूकंप तब आएगा जब आप निरंतर परमेश्वर की आराधना करना शुरू ఆ करेंगे. భూకంపం ఎప్పుడు వస్తుంటే మనం ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తుంటామో అప్పుడు Hallelujah. హల్లెలూయా. Not just in this church, not just in anywhere when the worship is going on, but everywhere, every time, let the people of God worship Him. ఇది ఈ సంఘంలోనే కాదు, బయట కూడా కాదు, ఎక్కడైనా సరే ఆయన ప్రజలు స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. क्या आप मेरे साथ में? ఏమండి వింటున్నారా? Okay, all right. तो वो आराधना कर रहे थे. रात को जब वो आराधना कर रहे थे और जब भूकंप आता है और उनकी बेड़ियां और दरवाजे टूट जाते हैं, మనకి తెలుసు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నారో పెద్ద భూకంపం వచ్చింది, ఆ ద్వారాలు పగిలిపోయినాయి, సంకెళ్ళు విడిపోయినాయి. जब दरवाजे टूट जाते हैं, जेलर कहता है उसके बाद में, द जेलर सेज दैट लेट मी किल माई सेल्फ. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దర్వాజాలు అవన్నీ ఊడిపోతాయో పగిలిపోతాయో వెంటనే జైలర్ చెప్తాడు, నేను ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకుంటాను, ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను. बट देन पॉल सेज, అప్పుడు పౌలు అంటాడు, पॉल कहता है कि रुक जा, वी आर ऑल हियर, అదిగో అదిగో, నువ్వు ఆగు మేమందరము పారిపోలేదు, ఇక్కడే ఉన్నాము, నువ్వు ఆగు, నువ్వు అలా చేసుకోవద్దు. वैसे ही जब आपकी जिंदगी में जब लोग आपके पास में आएंगे दोबारा आपसे बात करने के लिए, और जब वो शर्मिंदा फील करेंगे, तब आप बता पाओगे कि इन माय सिचुएशन व्हाट आई डिड, आई जस्ट प्रेज गॉड, आई जस्ट वर्शिप्ड हिम एंड ही मेक अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर मी एंड ही विल डू द सेम फॉर यू एज वेल. దేవుడు ఏ విధంగా పౌలు జీవితంలో జరిగించాడో అలాగే మనం కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు, మనల్ని సిగ్గుపరిచిన వాళ్ళ ముందు మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇదే కార్యాన్ని మన జీవితంలో కూడా చేస్తాడు. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. आइए परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं. लेट्स गिव अ क्लैप ऑफ ఖచ్చితంగా द लॉर्ड. దేవుని స్తుతిద్దాం, हालेलुया. చప్పట్లతో ఆయన స్తుతిద్దాం. ही इज अ ग्रेट गॉड. ప్రైజ్ గాడ్. ही इज अ హల్లెలూయా. ग्रेट गॉड. ही इज अ ग्रेट ఆయన गॉड. చాలా గొప్ప దేవుడు అండి. वो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, वो सिर्फ आपकी आराधना चाहता है. మిమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడు కోరుకునేది ఒకటేనండి, మీ ఆరాధన. హల్లెలూయా. Just imagine we are in a job మరి జస్ట్ అనుకుందాము, ఆలోచించుకుందాం, మనం ఒక ఉద్యోగంలో ఉంటాము. and you have been hired for a role. ఒక రోల్ ప్లే చేయడానికి, ఒక పని చేయడానికి మనల్ని డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టుకుంటారు. In my interview, I've been hired as a quality analyst. నా జీవితంలో నా జాబ్లో నేను క్వాలిటీ అనలిస్ట్గా నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. If I will not do for what I've been hired and what I've been in this company, then what's my use? నన్ను దేనికోసంగా వాళ్ళు జీతం పెట్టి పోషిస్తున్నారు, ఆ పని నేను చేయకపోతే నా వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంటుందండి They కంపెనీకి? will kick me out of the office. వాళ్ళు ఒక్కసారి ఎగిసి తన్ని నన్ను బయటికి పంపిస్తారు. They will say, why I'm paying to you? Why I'm paying to you? When you are not వాళ్ళు doing your అంటారు, work. నీకెందుకు మేము జీతం ఇవ్వాలి బాబు? Just imagine the feeling of the Lord when He has created you to worship Him, and when we are not doing for what we have been created, how does He feel? He doesn't kick us out because He loves us, because He have created us, but what we are doing as a creation, what we are doing. ఒకసారి మనం దేవుడి గురించి ఆలోచించుకుందాము. ఏ ఉద్దేశం కోసం దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడో, సృష్టించుకున్నాడో, ఆ పని మనం చేయకపోతే దేవుడు ఏం చేయాలండి మనల్ని? కానీ ఆయన తరిమేయడం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక. హల్లెలూయా. But what we have to do, అయితే మనం ఏం చేయాలి? हम परमेश्वर पिता से नाराज हो जाते हैं. जैसे हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं सुनता तो तुरंत नाराज हो जाते हैं. మనము ఏదో ఒక విషయం గురించి దేవుడిని అడుగుతూ ఉంటాము, ఆయన చేయకపోతే మనకు భలే కోపం వచ్చేస్తుంది దేవుడి మీద. अब मैं आज के बाद आपकी बात नहीं सुनूंगा. I will never listen to you, God. నేను ఇంక నీ మాట వినను, నేను నా పని నువ్వు చేయలేదు కదా, నీ మాట నేను విన్నాను చెప్తాను. पहले भी कहाँ सुन रहे थे हम उसकी बात. మనం ఎట్ట మాట్లాడతామంటే ముందే ఏదో పెద్ద విన్నట్టు మనం ఎప్పుడు వినం మనం. Okay, but He doesn't do that. He still loves you. కానీ ఆయన మనం అనుకున్నట్టు చేయడు. Because His promise is He will never leave you, never forsake you. Hallelujah. ఆయన వాక్యంలో చెప్పినట్టుగా నేను నిన్ను విడువను, ఎన్నడు ఎడబాయను అన్నట్టుగా ఆయన ఎప్పుడు మనల్ని ప్రేమిస్తుంటాడు. Worship breaks bondages. మన బంధకాలని తెగ్గొడుతుంది ఆరాధన. హల్లెలూయా. Hallelujah. आपने देखा, you have seen, worship breaks the wall. మనం చూసాము గోడల్ని ఎలా కూలదోస్తుందో ఆరాధన. Worship changes the situation. మరి ప్రతి సందర్భాన్ని కూడా, పరిస్థితిని కూడా ఆరాధన మారుస్తుంది. Now worship breaks the bondages as well. మరి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాము, బంధకాలను కూడా అది విడగొడుతుంది. What are the bondages? ఎటువంటి బంధకాలు ఉంటాయండి మనలో? आपकी बीमारी आपका एक बॉन्डेज है. आपकी बीमारी, your disease is a bondage. మనకున్నటువంటి వ్యాధులు మనకున్న ఒక బంధకం. Your depression is a bondage.
నీకున్నటువంటి నిరాశ, కృంగుబాటు నీకు ఒక బంధకం. Your anxiety is a bondage. నీ ఆదుర్ద అవన్నీ కూడా నీకున్న బంధకం. Your financial condition is a bondage. నీ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు నీకు ఒక బంధకం. Now how it will be break? How it will break? ఎలా అవి తెంచబడతాయి? It will break through the worship. ఆరాధన Hallelujah. ద్వారానే తెంచబడతాయి. कितने लोग यहाँ पर कहेंगे कि मैं आज से आराधना करूंगा? ఎంతమంది ఇక్కడ చెప్తారండి ఈ రోజు నుంచి నేను దేవుణ్ణి స్తుతిస్తాను, ఆరాధిస్తానని? Don't worship to show your pastor, ఏదో మీ పాస్టర్ గారికి చూపించాలని ఆరాధించొద్దు. but worship to show your creator that he made the right thing in this world. ఆరాధనలో మనం ఎవరికి చూపిస్తున్నామంటే నిన్ను సృష్టించిన దేవుడికి చూపిస్తున్నాము. నువ్వు చాలా మంచి పనులు ఇక్కడ చేశావు అని ఆయనకి చెప్తున్నాం. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया. హల్లెలూయా. क्या आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? What I'm trying to say, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు మీకు అర్థం అవుతుందా? God is talking to the people who are present here. ఇక్కడ ఉన్న వారితోటి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు. You have family curses. You have family curses. చాలా మంది కుటుంబాల్లో కుటుంబ శాపాలు ఉన్నాయి. You have lot of financial situation. మనకి చాలా ఆర్థికమైనటువంటి గందరగోళాలు ఉన్న You కుటుంబాలు have ఉన్నాయి. diseases. అనారోగ్యాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి. Just trust when you worship the creator, when you will worship the one who have made you to worship him, through him and for him, the bondages are going to break in the name of Yeshua. Hallelujah. ఇది మనం నమ్మాలి. మనల్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఏ ఉద్దేశం కోసం సృష్టించాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తూ ఆయన స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఈ బంధకాలన్నీ తెంచబడతాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Worship breaks the bondages. ఆరాధన బంధకాలను తెంచేస్తుంది. Kaise? How? ఎలా తెంచుతుంది? Let's take out with me 2 Corinthians 3:17. 2 కొరింథీయుల పత్రిక 3:17. 2 కొరింథీయులు 3:17 చూద్దాము. చదవమంటారు. చదువు. ప్రభువే ఆత్మ, ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండును అక్కడ స్వాతంత్రము నుండును. మనమందరమును ముసుకులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థము. అంతే 17. Okay, all right. Where there the spirit of the Lord is, there is freedom. ఎక్కడ దేవుని ఆత్మ ఉంటుందో అక్కడ స్వాతంత్రము ఉంటది. And how we invite the spirit of the Lord? ఎలా మనము ఆ దేవుని ఆత్మని మన జీవితంలోకి ఆహ్వానిస్తాం? Can you just say spirit of the Lord come and it will come? మనము దేవా 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 వచ్చేయండి వచ్చేస్తాడా? Will it come? వస్తాడా? यहाँ पीछे जो लोग बैठे क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्या वो आएगी? మీరు వెనక్కి కూర్చున్న వాళ్ళు నాకు జవాబు చెప్పాలండి. ఇటు పిలిస్తే వచ్చేస్తాడు దేవుడు. You'll say spirit of the Lord come and it will come. దేవుడి ఆత్మ వచ్చేయండి వచ్చేస్తాడా? Is it that easy? అదంత సులభమా? Bible says when the people of the Lord was worshiping them and when that essence went to the Lord, his presence came down. బైబిల్లో చెప్పబడింది ఆయన ప్రజలు ఆయన స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క సువాసన పరలోకానికి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిని వాళ్ళ మధ్యకి Hallelujah. తీసుకొచ్చిందంట. హల్లెలూయా. Now I'm talking to the people of this church. హల్లెలూయా. Now I'm talking to the people of this church. నేను ఈ సంఘ విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నానండి. Now when the people of this church are going to worship, the situation of the Sulurpeta is going to change in the name of Yeshua. నేను Hallelujah. ఈ సంఘంతో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ప్రవచిస్తున్న ప్రవచనం ఏంటంటే, ఈ సంఘము ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటే సూళ్ళూరుపేటలోని దేవుడు మార్పు తీసుకొస్తాడు. Hallelujah. The situation of this church is going to change. ఈ సంఘంలో ఉన్న పరిస్థితి మారబోతుంది. लोग आपके पास में आएंगे. People will come to you and people will ask the secret. What is the secret of this church? Why the people of this church look so happy? జనములు మన మధ్యకి వచ్చి ఇక్కడ మనల్ని అడగబోతారంట ఒక ప్రశ్న. మీరు ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నారు? సీక్రెట్ ఏంటి అని అడుగుతారంట. Then you will answer, we worship the living God. Hallelujah. ఇవ్వబోతారు. దేవుణ్ణి స్తుతించడం ఆరాధించడమే రహస్యం. Maybe you are going through a lot of things. బహుశా మీరు అటువంటి అనేక కష్ట సమస్యలు గుండా వెళ్తుండొచ్చు. Maybe you are going through a lot of pains. చాలా నొప్పి గుండా వెళ్తుండొచ్చు మీరు. But God is telling you right now, దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. today your situation is going to change in the name of Yeshua. యేసయ్య నామములో ప్రతి పరిస్థితి మారబోతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. आप मेरे साथ में हैं? వింటున్నారా అండి? వినిపిస్తుందా? Hallelujah. హల్లెలూయా.
You are going through a lot of curses. You are going through a lot of financial situation. You are going through a lot of diseases. Today, in the name of Yeshua, when we are going to worship Him now, the situation will change. Just trust on Him. చాలా వ్యాధులు గుండా, చాలా ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక పరిస్థితులు గుండా, చాలా శాపగ్రస్తమైన పరిస్థితులు గుండా మీరు వెళ్తూ ఉండొచ్చు. కానీ ఈ రోజు మనం స్తుతి ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు అవన్నీ కూడా పగిలిపోతాయి, అవన్నీ కూడా ఊడిపోతాయి. Hallelujah. Hallelujah. क्या विश्वास करते हैं इस बात पे? Do you believe in this? మనం నమ్ముతున్నామా విషయాన్ని? अपने हाथों को उठाकर गए क्या विश्वास ఎవరైతే करते हैं? నమ్ముతున్నారో విశ్వాసం మనం రైస్ చేద్దాం, మన You హ్యాండ్స్ have రైస్ చేద్దాం. struggled a lot. You have struggled a lot. నువ్వు చాలా పోరాటం చేసి But అలసిపోయావు. now this is the time to worship Lord. ఇది ఒక మంచి సమయం అండి దేవుని It's time to స్తుతించడానికి. get your breakthrough. ఇది ఒక మంచి సమయము, నీ పోరాటము, నువ్వు అలసిపోయినటువంటి ఆ యుద్ధంలో నీకు రిజల్ట్ రావడము, అది ఒక సమయం భావిద్దాం, నమ్ముదాం. आपको पता है bondages में क्यों हो? Do you know why you are in the bondages? Do you know that? Do you know why you are in the bondages? ఇటువంటి బంధకాల్లో నువ్వు ఎందుకున్నావో నీకు తెలుసా? You know horse, right? Horse. Horse. మీకు గుర్రము దాని రైడింగ్ తెలుసు కదా, గుర్రపు స్వారీ. Okay. When we have to control a horse, మనము గుర్రాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు उसके मुंह को कंट्रोल करते, उसके मुंह पे लगाम लगा देते हैं. మనము దాని ముక్కుకి ఇది వేస్తాం, పగ్గం వేస్తాం, దాని ద్వారా దాన్ని మనము కళ్ళెం ద్వారా దాన్ని కంట్రోల్ To చేస్తాం. control a powerful horse, to control a very powerful horse, అంత శక్తివంతమైనటువంటి గుర్రాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి उसके मुंह पे लगाम लगाते हैं. We control his mouth. ఒక చిన్న తాడు దాని ముక్కుకి తగిలించి దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాం. Just like that, when Satan wants to control you, he controls your mouth. అలాగే సాతాను కూడా నిన్ను కంట్రోల్ చేయి తెలుసుకుంటే నీ నోటి ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాడు. क्योंकि उसको पता है जब उसके लोग अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, उनके बंधन खत्म हो जाएंगे. వాడికి తెలుసు బాగా, నువ్వు నోరు తెరిచి దేవుని కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయి నువ్వు స్తుతించి ఆరాధించడం ప్రారంభిస్తే వాడి ఆటలు సాగమని తెలుసు కనుక వాడు మన నోటికి చిక్కమేస్తాడు. Let's break the bondages of our mouth now. అందుకే వాడు మన నోటికి వేసిన బంధకాలను ఈ రోజు దాని గురించి వర్షిప్ చేస్తూ ఆరాధిస్తూ దాన్ని తెగొడదాం. आज हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं. మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించుకోబోతున్న కొద్ది నిమిషాలు. और मुझे किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. మనం ఈ ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికో ఏవో ప్రత్యేక ప్రార్థన చేయని అవసరమే లేదు. लेकिन यीशु मसीह के नाम से आराधना करते करते अगर आप विश्वास करते हैं, आपका छुटकारा भी है. మనము నిజంగా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఆ యొక్క విడుదల కలుగుతుంది. हालेलुया. हालेलुया. अपने अंदर वो विश्वास पैदा करें. మన విశ్వాసం నమ్ముదామండి. अभी पैदा करें. अभी कहें परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आराधना करूंगा और मुझे चंगाई मिलेगी. ఇప్పుడే నమ్ముదాం, నేను స్తుతిస్తాను ప్రభువా, నన్ను స్వస్థపరచు అని నమ్ముదాం. कितने लोग यहाँ पे बीमारी से गुजर रहे हैं. मैं आपका हाथ नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने हाथ को परमेश्वर की ओर दिखाएं और उससे कहें, let's say this to Lord. Lord, now when I'm going to stand and worship, I know my deliverance is here. మనం అందరం అండి మన చేతుల పైకెత్తి దేవుడికి చూపిస్తూ చెప్దాము, దేవా నేను స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నా ప్రతి ఒక్క బంధకము తెగిపోతుందని నమ్ముతున్నాను ప్రభు అని చెప్దాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. David was a worshipper. దావీదు ఒక మంచి ఆరాధకుడు అండి. David was a worshipper who ruled this world. మరి దేవుడు మరి దావీదు ఈ రాజులలో మంచి ఆరాధించే ఒక మంచి రాజు ఆయన. Let me say this to the people of Sulurpeta. సులూరుపేటలో ఉన్న ప్రజలతోటి ఈ మాటను చెప్తున్నాను. When these people are going to worship, you are going to rule here in the name of Yeshua. Hallelujah. When you are going to worship, you are going to rule here. మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మరి సులూరుపేటని మీరే రూల్ చేయబోతున్నారని అర్థం. Hallelujah. Spiritually God is going to build you in the name of Yeshua. దేవుడు ఈ ఆరాధన ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ చక్కగా బలపరిచి కట్టును గాక. Let everyone say we are going to change the situation. చెప్దాం, ఈ యొక్క పరిస్థితిని మనం మార్చబోతున్నాం. बोले बोले अपने मुंह से बोले अभी इसी वक्त. మనం నోట్తో చెప్తామండి, నా పరిస్థితులు మారబోతున్నాయి, నేను ఇక్కడ పరిస్థితుల్ని మార్చబోతున్నాను, సులూరుపేట పరిస్థితుల్ని మార్చబోతున్నాను. Come on everyone, I want everyone to say అందరం this. చెప్తాం హల్లెలూయా. आप किसी से शर्माए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको सबके सामने जब आशीष देता है तो सबके सामने उसका नाम लेने में नहीं शर्माए. మనం సిగ్గుపడిన అవసరం లేదండి. దేవుడు అందరి ముందు మనల్ని ఆశీర్వదించినప్పుడు అందరి ముందు ఆయన ఘనపరుద్దాం. हालेलुया. हालेलुया. अपनी आंखों को बंद करें.
హల్లెలూయా. आंखों को बंद करें. Let's close your eyes. మనం మన కళ్ళు మూసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకుందాం. హల్లెలూయా. Let's stand on our feet. Hallelujah. 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 Let's stand on our feet. Let's everyone Hallelujah. stand on your feet. మనం లేద్దామని లేచి నిల్చుందామండి. లేవగలిగిన వారం లేచి నిల్చుందాం. హల్లెలూయా. స్తుతిద్దాం, దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం. आपकी सिचुएशन कोई दूसरा पास्टर आके चेंज नहीं करेगा. హల్లెలూయా. Your situation is not going to change by someone else. ఎవరో మీ పరిస్థితులను మార్చరు. You will change your situation. నీ పరిస్థితి నువ్వే మార్చుకుంటావు. Let's lift up your hands. మన ఈ ఆరాధన చేతులు ఎత్తుదామండి. పైకి చేతులు Let's say ఎత్తుదాం. through him, Lord, here I am to worship today. తండ్రి, నేను ఇక్కడ నిన్ను ఆరాధించడానికి వచ్చి ఉన్నాను. Lord, here I am to worship you, Father. నేను ఇక్కడ నిన్ను స్తుతిస్తున్నానికి ఆరాధించడానికి వచ్చినాను Lord, ప్రభువా. here I am to change my situation. ప్రభువా, నువ్వు నా పరిస్థితిని మార్చబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు. Lord, I am going to change my situation through you. తండ్రి, నీ ద్వారా నా పరిస్థితిని నేను మార్చుకోబోతున్నాను. Hallelujah. It's me who is going to do that. తండ్రి, ఇది నేనే మార్చుకోబోతున్నాను ప్రభువా నీలో. अपने आप को दिखा के बोले, अपने आप को देखकर बोले, look at yourself and say, Lord, it's me. By my worship, I'm going to change the situation today. Hallelujah. మన వైపు మనమే చూసుకుంటూ చెప్దాం, తండ్రి, తండ్రి, ఇది నేనే నీలో నా పరిస్థితిని మార్చుకోబోతున్నది నేనే. హల్లెలూయా. On the very next moment when we are going to worship, మనము expect the miracles to happen. ఆరాధించిన మరుక్షణమే Expect the miracles to happen. అద్భుతాలు జరుగుతాయండి. Right now, इसी वक्त, ఇప్పుడే. right now when we are going to worship, the miracle is going to happen. yes, ఇప్పుడే మనం స్తుతిస్తున్నప్పుడు, దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు అద్భుతాలు జరిగి Hallelujah. తీరుతాయి. విశ్వాస్ కరే. Just believe on నమ్ముదాం, that. విశ్వసిద్దాం. Believe on that. The spirit of the Lord is moving here and touching each and every one of దేవుని you. ఆత్మిక సంచరిస్తుండగా మనం నమ్ముదాం, మనం స్తుతిద్దాం, ఆయన ఆరాధిద్దాం, ఆయనకి స్తోత్రాలు అర్పిద్దాం. హల్లెలూయా. Hallelujah. The spirit of the Lord is moving here and talking to each and every one of you. Just lift up your hands and just feel the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధిని అనుభవిద్దాం. దేవుని సన్నిధిని అనుభవిద్దాం. ఇక్కడ దేవుడు ఆత్మ సంచరిస్తుండగా ఆయన సన్నిధిని అనుభవిద్దాం, విశ్వసిద్దాం. ఈ స్తుతిలో, ఆరాధనలో దేవుడు మనల్ని ముడతాడని, దేవుడు అనేక బంధకాలను విరగొడతాడని నమ్ముదాం. హల్లెలూయా. మన పరిస్థితిని మనమే దేవునిలో స్తుతి ఆరాధన ద్వారా మార్చుకోబోతున్నందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना. El Shaddai आराधना. The Lord is moving. The Spirit of the Lord become here in the name of Yeshua. El Shaddai आराधना. Lord, the people of your Lord is waiting here. परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका मिरेकल इसी वक्त उनके जीवन में आने वाला हो सके. El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना. The Spirit of the Lord is moving here. Yeshua आराधना, El Shaddai. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कह रहा है, The Spirit of the Lord is saying, దేవుని ఆత్మ ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు. there is a lady here ఇక్కడ ఒక స్త్రీ ఉందండి, who is going through the spine pain since last 10 years. 10 సంవత్సరాలుగా వెన్నుముక నొప్పితోటి బాధపడుతున్న ఒక స్త్రీ ఉన్నారు. Just show your hand towards the Lord. Don't దేవుని look వైపు, in here దేవుని and there. వైపు మీ చేయి చూపించండి And just say, I receive my healing in the name of Yeshua. దేవుని వైపు చేయి చూపించి, యేసు నామములో నా స్వస్థత నేను పొందుకుంటున్నానని చెప్దాం. హల్లెలూయా. There is a person here. There is a lady here. ఇక్కడ మరో స్త్రీ ఉన్నారు.
who's praying for the Holy Spirit and the gift of tongues since last so many years. చాలా సంవత్సరాల నుంచి పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్య భాషల గురించి ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నారు. Speak in the name of Yeshua. యేసయ్య నామములో మరి ఆయన అన్య భాషలతో స్తుతిద్దాం. यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरने वाला हो सके. దేవుని ఆత్మ మీ మీద దిగబోతుంది. హల్లెలూయా. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. మీ నోరు తెరవండి. మీ నోరు తెరవండి. యేసు నామములో అన్య భాషల వరాన్ని స్వీకరించండి. హల్లెలూయా. It's not a rocket science. It's not a rocket science. It's just God's favor which God is going to give you all. ఇదేదో రాకెట్ సైన్స్ కాదండి, ఏదో జ్ఞానము సంబంధించింది కాదు. నువ్వు విశ్వసిస్తే దేవుని ఆత్మ నిన్ను నింపుతాడు. దేవుని ఆత్మలో నువ్వు ప్రవచిస్తావు. దేవుని ఆత్మలో నువ్వు భాషలు మాట్లాడతావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. God is saying దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. There is a lady here who knows a person, who knows a guy. He's a young guy. మరి ఇక్కడ ఒక స్త్రీ ఉన్నారు, ఆమెకి ఒక యవనస్తుడు తెలుసు. Who have lost everything మరి in betting. మరి ఆ వ్యక్తి, ఆ యవనస్తుడు చాలా విషయాల్లో బెట్టింగ్ ద్వారా చాలా మనీ, చాలా ఫైనాన్షియల్ గా చాలా కోల్పోయి ఉన్నాడు. He sold all his gold. All his gold. He sold all his gold. ఆయన తన బంగారం అంతా అమ్మేస్తున్నాడు. The Spirit of the Lord is saying to that person, just go and talk to that guy and say, the God is going to change your life. In the name of Yeshua, start worshiping. ఎవరికైతే ఆ బాలుడు తెలుసో దయచేసి మీరు ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు నీ పరిస్థితి అంతా మార్చబోతున్నాడు అని చెప్పండి. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, let the people of the Lord, let's worship him. Let's praise him. Let's praise him. Let's praise him. Let's lift his name on high. Let's lift his name on high. Hallelujah. Open your mouth. Open your mouth. Worship him. Worship him. अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दे. నీకు వందనాలు. Everyone who's going through diseases, just raise your hands. ఎవరైతే రకరకాల అనారోగ్యాలతో ఉన్నారో దయచేసి చేతులు ఎత్తండి. దేవుని వైపు చూపించండి మీ చేతులు. अपने हाथ को ऊपर करें. अगर आप किसी भी दर्द से होकर गुजर रहे हैं, ఎవరైతే భయాల గుండా వెళ్తున్నారో, రకరకాల భయాల గుండా వెళ్తున్నారో వారు పైకి దేవుని వైపు మీ చేతులు చూపించండి. यीशु मसीह नासरी के नाम से God is going to change your situation right now. నువ్వు ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిని యేసు నామములో దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. आपको जिस कहीं पे भी दर्द है, जिसको भी घुटनों का दर्द है, यीशु मसीह नासरी के नाम से let the healing of the Lord be upon you right now. నీకు ఎక్కడ నొప్పి ఉన్నా, ఎక్కడ బాధ ఉన్నా, ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు నామములో సమస్త స్వస్థత నీకు దేవుడు కలుగజేస్తాడు. Every intestine issue in the name of Yeshua, I command you right now to get out of the people of the Lord. కడుపులో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యని, జీర్ణకోశ సమస్యని యేసు శక్తి కలిగిన నామములో దూరపరుస్తున్నాడు. Every migraine pain, every spine pain, in the name of Yeshua, I command you right now to get out from the people of the Lord. ప్రతి తలనొప్పి, ప్రతి వెన్నునొప్పి యేసు శక్తి కలిగిన నామములో దూరపరచబడును గాక. हर एक कर्जे का बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त टूटने वाला हो सके. ప్రతి బంధకము యేసు శక్తి కలిగిన నామములో తెంచబడును గాక. Hallelujah. 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 El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua. Come on everyone, let's sing with the Lord of voice. El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua.
God is saying, దేవుడు చెప్తున్నాడు, there is a young guy here ఇక్కడ ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు, जिसके पास कॉलेज एडमिशन के लिए पैसे नहीं है. ఒక కాలేజ్ అడ్మిషన్ కోసం ఆ వ్యక్తి దగ్గర డబ్బులు And లేవు. you are praying to Lord, you are just weeping and you are just blaming God for everything, that God, why I am in this situation even though I'm going to your church regularly. నేను రెగ్యులర్ గా పోతున్నప్పటికీ ఎందుకు నాకు ఈ పరిస్థితి, ఎందుకు నేను డబ్బులు కట్టలేకపోతున్నాను అని దేవుడిని నిందిస్తూ ఏడుస్తున్నావా? Start worship him from today. ఇప్పుడే నువ్వు ఆరాధించడం నేర్చుకో. यीशु मसीह नासरी के नाम से someone is going to come and God will arrange the money for you in the name of Yeshua. నువ్వు స్తుతించి ఆరాధించడం ప్రారంభిస్తే ఒక వ్యక్తి నీ దగ్గరికి వచ్చి నీకు కావాల్సినటువంటి ఫైనాన్స్ ఆయన కడుతాడు, ఇస్తాడు. Hallelujah, hallelujah. Let's praise him. Let's praise him. Let's praise him. He is a good God. He is a good God. हर किसी जिसको पवित्र आत्मा की जरूरत है, everyone who needs the Holy Spirit, ఎవరికైతే ఆత్మ అవసరమో, పరిశుద్ధాత్మ అవసరమో, అభిషేకం everyone who is అవసరమో, praying for the Holy Spirit, ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కోసం ప్రార్థిస్తున్నారో, and I'm just going to say this, the pastor is praying for the lot of people to get the Holy Spirit. పాస్టర్ ప్రార్థిస్తున్నారు, చాలా మందికి అభిషేకం కోసం పరిశుద్ధాత్మ నింపబడాలని Pastor, ప్రార్థిస్తున్నాడు. the Lord is saying, దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఆత్మదేవుడు చెప్తున్నాడు, यीशु मसीह के नाम से your church is going to fill with the people who are filled with the Holy Spirit. యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ సంఘంలో అనేకులు ఆత్మచేత సంధింపబడతారు, ఆత్మచేత నింపబడతారని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. యేసు నామములో अपने हाथों को ऊपर करें. Let's lift our hands up. మన చేతులను పైకెత్తుదాం, మన హస్తాలను Let పైకెత్తుదాం. the spirit of the Lord be upon the people. यीशु मसीह का आत्मा उतर रहा है. The spirit of the Lord is flowing here. దేవుని ఆత్మ దిగుతున్నాడు, దేవుని ఆత్మ సంధిస్తున్నాడు, దేవుని ఆత్మ మన మీదకి వస్తున్నాడు. Just receive it. Receive in the name of Yeshua. పొందుకోండి, యేసు నామములో పొందుకోండి, ఆత్మని స్వీకరించండి. హల్లెలూయా. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. It's not just a tough song, it's just simple 2 lines. God is saying, let's say आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. Come on, let the people sing. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. Come on everyone, let's sing together. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. Come on, let the people of God sing together. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. आराधना आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना. There is a mother here ఒక తల్లి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, who's praying for his son to be saved. తన కుమారుని రక్షణ కోసం ప్రార్థిస్తున్న తల్లి ఉంది ఇక్కడ. यहाँ से जब आप अपने घर को जाती हैं, when you go to your home, when you go to your home from here, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు just hold the hand of your son నువ్వు నీ కుమారుని చేతిని పట్టుకో, and just say that you love him, చెప్పు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్పు. and say you love him as well, అలాగే నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పు. and say the situation
of your son is going to change in the name of Yeshua. Hallelujah. నీ యొక్క పరిస్థితి యేసయ్య నామములో మారబోతుందని చెప్పు. हर एक शराब का नशा, every alcohol addiction, ప్రతి ఒక్క మరి ఎవరైతే మత్తు పదార్థాలకి మత్తు మందులకి బానిసలై ఉన్నారో from your వారిని కూడా son is going to be break in the name of Yeshua. యేసు శక్తిగల నామములో బంధకాలు తెంపబడుతున్నాయి. హల్లెలూయా. I'm going to pray for all the jobless people here who are not having any job. ఎవరైతే ఇక్కడ ఇంకా ఉద్యోగాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో, నిరుద్యోగులు ఉన్నారో, వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించబోతున్నాను నేను. यीशु मसीह नासरी के नाम से start worshiping at your place. In your meantime, when you are alone, start worshiping the Lord. ఏమండి, ఎవరైతే ఉద్యోగంలో ఉన్నారో మీ యొక్క ఏకాంత సమయంలో మీరున్న చోటులోనే దేవుని స్తుతించడం, ఆరాధించడం ప్రారంభించండి. यीशु मसीह के नाम से God is going to provide you the job. మీకు కావాల్సిన ఉద్యోగాన్ని యేసు రక్తములో ఆయన మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. Thank you Papa, thank you Jesus, thank you Naina. We thank you for your people, Lord. Thank you Jesus. We thank you for your people. We thank you for your తండ్రి, pastor. నీ ప్రజల్ని బట్టి నీకు for this వందనాలు. church. ఈ సంఘాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. God is going to expand this church in the name of Yeshua. యేసు నామములో ఈ సంఘాన్ని దేవుడు ఇంకా విస్తరించబోతున్నాడు. Hallelujah. You see the space outside. మీరు బయట చూస్తున్నటువంటి ఖాళీ జగ, You will see the people standing there and listening to the word of the Lord. త్వరలో యేసు నామములో అక్కడ జనములు క్రిక్కిరిసి ఉండడం చూస్తారు. You see the space outside where the slippers have been placed. ఎక్కడైతే మీరు చెప్పులు వదులున్నారో ఆ స్థలమును కూడా చూడండి. You will see the people sitting in the coming days in the name of Yeshua. రానున్న దినాల్లో మీరు చెప్పులు వదిలిన ప్లేస్ లో కూడా జనములు కూర్చునడం మీరు చూస్తారు. The situation in Sulurpeta is going to change by this church. ఈ సంఘము ద్వారా సులూరుపేటలో ప్రతి పరిస్థితి మార్చబోతున్నాడు దేవుడు. बस अपने आप को आराधना में और बगन करें. Just grow yourself in the spirit of the Lord and do the worship. దేవుని ఆత్మలో ఎదుగుతూ ఆయన్ని స్తుతించి ఆరాధించడం చేద్దాం. Be the church who worship the Lord with truth and reverence. దేవుని స్తుతించడానికి ఆరాధించడానికి సంఘానికి వద్దాం. Hallelujah, hallelujah. अपने हाथों को उठा के कहें, I will be the part of this church who worship the living God. నేను దేవుని చేతులెత్తి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఎవరైతే ఈ సంఘంలో దేవుని ఆరాధిస్తున్నారో వారిని బట్టి స్తుతిస్తున్నాను. People of the place knows, let the people of this place know that this is the church who worship the living God, and that's the secret of their joyful life. ఈ చుట్టూ ఉన్న జనములు త్వరలో తెలుసుకోబోతున్నారు. ఈ జనముల యొక్క ఈ సంఘము యొక్క సీక్రెట్, వారి ప్రతి ఆశీర్వాదానికి రహస్యము వాళ్ళ ఆరాధనే. జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి ఆరాధించడమే నీ రహస్యమును వాళ్ళు తెలుసుకోబోతున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you want the miracles to happen in Sulurpet, హల్లెలూయా. if you want the miracles to happen in Sulurpet, నువ్వు ఈ సులూరుపేటలో అద్భుతాలు చూడదలుచుకుంటే start worshiping in this church. ఈ సంఘంలో నువ్వు స్తుతించి ఆరాధించడం Start ప్రారంభించు. worshiping at your home. ఇక్కడ దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధించడం చెయ్యి. अपने घर पे परमेश्वर की आराधना करें. Start worshiping at your home. దేవుని స్తుతిద్దాము. ఈ సంఘంలోనే కాదు, ఇంటి దగ్గర మనం స్తుతిద్దాం, ఆరాధిద్దాం. Just listen this very carefully. ఇది మనం జాగ్రత్తగా విందామంట. Just listen this very carefully. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా విందాం. When you worship at your home, నువ్వు నీ ఇంట్లో ఆరాధిస్తున్నప్పుడు you light up a fire. నువ్వు ఒక అగ్నిని రాజేస్తావు. Just imagine everyone who is present here. జస్ట్ ఊహించుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న మనందరము కూడా Every day when you worship at your home, you just light up yourself. మన ఇళ్లలో మనము స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రకాశాన్ని మనం రగిలిస్తాం. And when everyone who brings that fire together in this church, just imagine the light which is going to go from here to the heaven. ఏమండి, ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, వ్యక్తిగతంగా మనం ఇళ్లలో చేస్తున్నటువంటి ఆరాధన, అది రగిల్చే అగ్ని అందరము కలుసుకొని ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత పెద్ద అగ్ని వస్తుంది. ఆ అగ్ని ఎంత గొప్పగా పరలోకానికి వెళ్తుందో ఊహించుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది Hallelujah. లార్డ్. And when that essence of the worship, when together everyone comes in, when that essence of worship goes to heaven, just imagine
the clouds of the Lord will be upon this church, and the blessing of the Lord will fall upon this church in the name of Yeshua. అటువంటి వ్యక్తిగతంగా మన ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లేమ్, ఆ అగ్ని కలిసి ఒక సువాసన, ఇంపైన సువాసనగా పరలోకానికి చేరినప్పుడు ఊహించుకోండి ఎంత గొప్పగా దేవుడు తన ఆశీర్వాదాన్ని ఈ సంఘం మీదకి తీసుకొస్తాడు. ఆశీర్వదించండి. హల్లెలూయా. In the coming days, expect the miracle to happen. మరి రానున్న దినాల్లో గొప్ప ఉజ్జీవం ఇక్కడ జరగబోతుంది. Not because of anyone, ఎవరో ఒక వ్యక్తి వల్ల కాదు, but because of you. మీ వల్ల జరుగుతుంది. Because you are going to worship. ఎందుకంటే మీరు ఆరాధించబోతున్నారు. Because you are going to bring that fire in the church. ఈ సంఘంలో మీ ఆరాధనకు అగ్నిని రగులుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. You all can sit. మీరు ఒక మంచి సంపద. You all can sit. You all can sit. You all can sit. You all can be seated. మీరందరూ కూర్చోవచ్చండి. మీరు కూర్చోవచ్చు. Father, I pray in the name of Yeshua. యేసు నామములో తండ్రి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. Lord, I thank you for this opportunity. I thank you for this church, and I thank you for the people of the Lord. నేను ఈ సంఘాన్ని బట్టి స్తుతిస్తున్నాను, ఈ అవకాశాన్ని బట్టి స్తుతిస్తున్నాను. Lord, I thank you for the pastor for giving me the opportunity. మరి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి సేవకుని బట్టి స్తుతిస్తున్నాను. Lord, bless pastor and his family. అయ్యా ఆయన్ని, ఆయన కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి. Let your work be done continuously from this place. In the name of Yeshua, Lord, bless this pastor. Give him strength, Lord. परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से उनको अपने सामर्थ्य से भरना परमेश्वर पिता, और भी ज़्यादा as he is leading according to what you are telling him, Lord. Let he be the leader who is going to change the situation of the Sulurpet, Lord. తండ్రి, మరి ఈ బిడ్డలు వాడబడుతుండగా నీ యొక్క అగ్నిని వాళ్ళలో ఉంచి, నీ యొక్క ఆత్మ సన్నిధిని నడిపింపుని వారికి ఇచ్చి, మరి వారు చేసే ఈ సేవ ద్వారా సూలూరుపేటలోని గొప్ప మార్పులు చోటు చేసుకునేలా వాడుకోమని అడుగుతున్నాం. I want to ask all the people of the church. నేను సంఘానంతా కూడా ఒక విషయం అడగదలుచుకున్నాను. Just say, God bless you, Pastor Madhu Babu. అందరూ చెప్పమంటున్నాడు. బ్రదరు మధుబాబుని ఆశీర్వదించండి ప్రభు అని చెప్తున్నాడు. Come on, everyone. Come on. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Hallelujah. Lord. Lord, I thank you for everything. Let the people of this church flourish spiritually, Lord. Let them grow spiritually, Lord. Let them understand how the spiritual realm looks like, and let them change the situation of this place. Lord, తండ్రి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఈ సంఘం అన్ని విషయాల్లో ఎదుగుతూ, ముఖ్యంగా ఆత్మీయ లోతుల్ని వెతుకుతూ, ఆత్మీయ లోతుల్లో ఎదిగి, మరి ఆత్మీయ లోకంలో ఎలా ఎదగాలో, ఏమి కనపడతాయో, ఏమి సాధిస్తామో వాళ్ళు తెలుసుకునేలా వారికి సహాయం చేయండి. I thank you for everything. I ask in the name of Yeshua. నేను Amen. ప్రతి విషయాన్ని బట్టి నీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ యేసయ్య నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎలియాసర్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో మే గాడ్ యూజ్ యూ మైటిలీ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ us. Thank you for ministering unto us today, especially the way you heard, you obeyed the Lord's latest voice. So that is important thing. So we have been blessed.